حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کی تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ فاطمہ نے سوچا اگر میں ڈائریکٹ کہوں تو ہو سکتا ہے علی کو کچھ نہ کچھ میری بات چبھ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سماعت کر رہے ہیں کہ صاحب بہت ہی پیارا بیان فرما رہے ہیں۔ آپ اور ہمیں چاہیے کہ ان کی بتائی ہوئی بات پر عمل کریں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آگے اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ انہیں بھی کچھ دین کی باتیں حاصل ہو۔ ایسا کروں آقا علی کی بات، وہ علی آقا کی بات تو پلٹ ہی نہیں سکتے، میں اپنے ابا جان سے کہلوا دوں۔ اس کے باوجود بھی وہ بہنیں جو بغیر دوپٹے کے، بغیر اس کے جو گھر سے باہر بھاگی پڑتی ہیں، بکریوں کی طرح بکر بکر کرتی رہتی ہیں۔ لیکن ذرا یہ سنیں، سیدہ فاطمہ گئیں، نرم لہجہ تھا، آئے ہائے، چادر اوڑے ہوئی تھی، چادر میں پیمت تو دکھائی دے رہے تھے مگر جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حضرت علی کی بارگاہ میں، آئے ہائے، نبی کی بیٹی ہے، کسی کی ایسی بیٹی؟ نبی کی بیٹی کھڑے ہو کر کے کہہ رہی ہیں میرے سرتاج علی، میرے شوہر نامدار، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم اپنے باپ کے گھر جائیں گے۔ حضرت علی اور باز تو فون کرے، کہاں ہو تم؟ میں یہاں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہوٹل پہ سے لا کے کھا لیو۔ میں فون پہ کرے، کہاں ہو تم؟ کہ یہاں ہوں، میرے سر میں درد ہے، ذرا 2 روٹی لیے ہو۔ یہ حالات ہے۔ اچھا نہیں حضرت ایسا لگ رہا ہے، تجربہ ہی نہیں بھی ہو گیا۔ لیکن سنو، سیدہ فاطمہ نرم لہجے میں کہہ رہی ہیں میرے سرتاج ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم ابا کے گھر جا رہے ہیں۔ کہا فاطمہ کیوں جا رہی ہو؟ تو سیدہ فاطمہ جھوٹ تو بولی نہیں سکتی تھی آج کی بی بی کی طرح، لیکن سنو ذرا پیار سنو، فاطمہ بولی ہم آپ کی شکایت کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ، حضرت علی کی شکایت، وہ بھی آقا سے۔ حضرت علی کا سر جھک گیا، سر نیچے کو، پھر کہہ رہی ہے فاطمہ بولی میرے سرتاج اجازت دے دیجئے۔ علی پھر خاموش ہے۔ فاطمہ نے تیسری مرتبہ پھر کہا اجازت دے دیجئے۔ حضرت علی نے جب سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو بہ بہ کر کے، داڑھی میں ہو کر کے پیرا ہم کو بھگو رہے تھے، سینے پہ جو کپڑا تھا اس میں داڑھی سے ٹپک رہے تھے۔ اتنا روئے، لیکن کیا کمال کی بی بی تھی، علی کے آنسو دیکھے فوراً بیٹھ گئی اور اپنا دوپٹہ لے کر کے علی کے آنسو پوچھ کے بولی علی کیا تکلیف ہے؟ ابھی فاطمہ موجود ہے، بولو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ہے کوئی بی بی ایسی؟ جب آقا علی آیا کرتے تھے نا، گرمی ہوا کرتی تھی اس دور میں، وہ بھی عرب کا علاقہ، پیشانی پہ پسینہ، وہ لوگ طاقتور بھی تھے، پیشانی پہ پسینہ آتا تھا۔ فاطمہ اپنے آنچل سے جب بیٹھتے تھے علی، اپنے آنچل سے پیشانی کا پسینہ پوچھتی تھی اور فوراً مسکرا کر کے پانی پیش کیا کرتی تھی۔ اور علی اگر دیکھا گرم لہجے میں ہے، لہجہ تھوڑا گرم ہے، مطلب غصے والا معاملہ میٹر ہے، فاطمہ اس انداز میں مسکرا کر کے کھڑی رہتی تھی، کچھ بھی بولا نہیں کرتی تھی۔ اور آج کی بی بی الٹا ہے، الٹا، جیسے ہی گھر میں گھسے گا یہ تو بیچارہ کھیت کا مارا ہوا، دکان کا مارا ہوا، دوستوں کا مارا ہوا، نیند کا مارا ہوا، سمجھے، ستایا ہوا۔ اس نے سوچا چلو بی بی سے تھوڑی میٹھی میٹھی باتیں کروں گا، گھر جا کے سکون ملے گا۔ جیسے ہی یہ گھسا اور بی بی نے نکالا اپنا سینڈل یا چپل اور بچوں پہ دڑا پڑ، اسے پکڑا، اسے مارا، اسے پکڑا، اسے مارا۔ شوہر کے سامنے جنگ چل رہی ہے۔ اب شوہر بولا رہے کیا کر رہی ہو، کیوں مار رہی ہو؟ تو چھوٹتے بولی چپ کے رہی ہو، تمہارے ہی کارنامہ، اور بگاڑا وہ تمہاری اماں جو بڑھیا نا، اس نے سر پہ چڑھایا۔ اب بتاؤ کیا کرے گا وہ؟
सैयदा फातिमा बैठ जाती अपने शौहर के आंसू पोंछ रही है, कह रही है अली अभी फातिमा मौजूद है, क्यों रो रहे हो? अली कहने लगे फातिमा तुम मेरे घर में तीन दिन भूखी रही मगर तुमने मुझसे कुछ ना मांगा। फातिमा तुमने नमक से रोटी खा ली मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। फातिमा बेमद लगे कपड़े पहन लिए मगर तुमने कुछ ना मांगा। फातिमा सूखी रोटी खा के गुजारा कर लिया मगर कुछ ना मांगा। मैं इस इंतजार में रोता था मेरी फातिमा अली से कुछ मांग ले मगर तुमने कुछ ना मांगा। फातिमा अगर आज तुमने अली से मांगा तो अली की शिकायत के लिए इजाजत मांगी। सुभान अल्लाह बेशक सुभान। फातिमा बोलो अगर आंसू ना निकले तो क्या निकलेगा? अरे वो अगर कोई उन्हें दुश्मनी से फूल की पत्ती मारे तो पहले अली मौजूद होगा। आज नबी की बेटी अली की शिकायत करे तो फातिमा बोलो अली का क्या होगा? सुभान अल्लाह। इसलिए रो आंखों में आंसू है। फातिमा तुमने अगर इजाजत शिकायत के लिए मांगी, फातिमा जाओ चली जाओ। काश अगर तुम मुझसे दुनिया की दौलत मांगती या कुछ भी मांगती, फातिमा मेरे खून का एक कतरा मौजूद है। अल्लाह अल्लाह फातिमा ने मुंह पे हाथ रख दिया अली के, अली खामोश हो गए। सैयदा फातिमा की आंखों में भी आंसू आ गए। अपना चल दुपट्टा अपने हाथों में लेकर के उठा करके दुआ कर देती है, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। कहाँ है आज बीबियां ऐसी? बेशक इतने बुरे माहौल बने पड़े, सही बता रहा हूं, लगता ही नहीं कि ये मियां बीबी, ऐसा लगता है जंग लड़ रहे हैं जंग। वो उधर टेढ़ी टेढ़ी बस जिंदगी। यार ऐसे जिंदगी गुजारने से कोई फायदा क्या? जिंदगी तो सभी गुजारते हैं मगर प्यारो मियां बीबी की जिंदगी गुजारो ना। मैं अपनी बहनों से कहूंगा एक साल अगर मियां बीबी की जिंदगी गुजार ली तो वाकई तुम्हें फिर इसकी चाशनी तब तुम्हें पता चलेगी कि इसकी मोहब्बत इसकी लज्जत होती क्या। हजरत अली बोले फातिमा जाओ, तुमने पहली मर्तबा मुझसे कुछ मांगा, इजाजत जाओ। अब तो फातिमा कहे अली माफ कर दो, अली माफ कर दो, मुझे पता नहीं था, मैं तो इतनी ऊंची बात समझ भी नहीं रही थी। अली मेरा तो मतलब ये था मेरा शौहर वो है जो मेरे बाबा की बात नहीं पलटेगा। सिर्फ शिकायत करना मकसद नहीं था अली, तुम्हें बुरा भला कहना मकसद नहीं था। मेरे अली सरकार इतनी बात के लिए भी माफी दे दो। हजरत अली बोले मेरी इतनी होनहार बीबी, इतनी अच्छी बीबी ने जब मुझसे मांगा तो अली भी तो वो है जो अता कर देता। जाओ फातिमा तो जाना ही पड़ेगा। सुभान अल्लाह। अब तो अली का हुक्म। अब बताओ फातिमा कैसे कदमों से उठी होंगी, रोती जा रही, अली वापस ले लो, मुझे मत भेजो, अली वापस ले लो, अपने जुमले वापस ले लो। नहीं फातिमा जाओ शिकायत कर दो। अल्लाह अल्लाह फातिमा चली, आंखों में आंसू है, रोती हुई जा रही है, चादर ओढ़े पड़ी है, लड़खड़ाती हुई जा रही है। लेकिन जब मेरे आका को पता चला एक बेटी अपने बाप के पास अपने शौहर की शिकायत करने आ रही, आपने दरवाजा बंद कर लिया। वो बाप कहाँ है जो अपनी बेटियों का घर तुड़वाते हैं? वो बाप कान खोल के सुन ले, जो अपनी बेटियों का गलत फेवर करते हैं, बेटियों की सुन सुन के वो कान भरे हुए उल्टा सीधा केस वगैरह कर देते हैं, बेटी का घर तुड़वाते हैं। हर एक घर में थोड़ी मीठी और नमकीन
बातें होती रहती है, कुछ नजरअंदाज किया करो, बेटी को समझाया करो। अब जरा बाप को देखो, किसी का बाप अगर फातिमा के बाप की तरह तो मुझे दिखाओ, किसी की बेटी मेरे आका की बेटी की तरह तो मुझे दिखाओ। फातिमा दरवाजे पे पहुंची, नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। अल्लाह, फातिमा दरवाजे पे खड़ी है, दरवाजा बंद है। अब्बा जान दरवाजा खोलिए। आवाज लड़खड़ा रही है, दिल अली के पास है। मैंने आज क्या कर दिया? अब्बा जान दरवाजा खोलिए। अंदर से आवाज आई, कौन है दरवाजे पर? फातिमा बोली, अब्बा जान आपके दिल का टुकड़ा, आपका जिगर, आपकी लख्त जिगर बेटी फातिमा है। मेरे नबी ने जब सुना लख्त जिगर दिल का टुकड़ा बेटी फातिमा, नबी का जरा पलटवार जुमला सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, कौन दिल का टुकड़ा, कौन लख्त जिगर, कौन बेटी फातिमा? जैसे कोई किसी को जानता ही नहीं तो कहता कौन है? मैं वो हूं। कौन वो? नबी ने फरमाया, कौन? फातिमा। तो फातिमा और सिसकियां बंद गई। अल्लाह अल्लाह, मेरे अब्बा मुझे नहीं पहचान रहे, जबकि फातिमा की आहट से नबी फातिमा को पहचान लिया करते थे। आज आवाज से नहीं पहचान रहे कौन फातिमा। अल्लाह अल्लाह, नबी की बेटी रो रो करके कह रहे, अब्बा जान हसन की माँ फातिमा हूँ। नबी ने फरमाया, कौन हसन, कौन फातिमा? अब बताओ उस बेटी का क्या बनेगा? नबी की बेटी फातिमा बोली, अब्बा जान हुसैन की माँ फातिमा हो। नबी बोले, कौन हुसैन, कौन फातिमा? जरा गौर करो, नबी सजदे में हुसैन पीठ पे चढ़ जाए तो नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे। आज कह रहे कौन हुसैन, कौन फातिमा? मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन गिर गए, नबी ने खुतबा रोक दिया और हुसैन को जाकर के उठा लिया। आज कह रहे कौन हुसैन, कौन फातिमा? मेरे नबी अपने बेटे को गोद में लेके कह रहे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा वअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ये दोनों है अल्लाह, ये दोनों मेरे शहजादे, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे मौला तू उनसे भी मोहब्बत करना। और आज कह रहे कौन हुसैन, कौन फातिमा? जबकि ये वो इकलौती वो बेटी है, वो तैयबा ताहिरा पाकीज़ा बेटी है। दुनिया खड़ी होती थी मेरे आका के लिए, लेकिन जब बेटी फातिमा आती थी तो मेरे नबी ताजीम के लिए खड़े हो जाते थे। आज उस बेटी के लिए दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। मेरी बातें समझ में आ रही? दरवाजा बंद हुआ, कर बजान दरवाजा खोलिए का कौन फातिमा? अब फातिमा खूब रोई, कहने लगी, अब्बा जान आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूँ। नबी बोले, कौन खदीजा, कौन फातिमा? अब बताओ, नबी अंदर रो रहे, फातिमा बाहर रो रही है। अब आखिर में फातिमा कहने लगी, अब्बा जान अली की बीबी फातिमा हो, अली की बीबी फातिमा हो। नबी ने क्या जुमला दिया था लोगों सुनो, अपनी बेटियों का फेवर गलत करने वालों सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, ओ अली की बीबी फातिमा है तो उसको चाहिए पहले घर जा करके अली से माफी मांगे, अपने बाप से शिकायत ना करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ है यार नबी की जिंदगी से हमारी जिंदगी मेल खा रही है? एक तो किसी चीज को तो देख ही लो,
کس کس پہلو پہ بولا جائے پیارو؟ اب خود بتاؤ. میرے نبی نے ایسی بیٹی، نبی خود کہتے ہیں بیٹی تیرے باپ سے دنیا کو سکون ملتا ہے مگر فاطمہ تجھ سے تیرے باپ کو سکون ملتا ہے. اب بتاؤ، نبی کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، جنت کی حوروں کو دیکھا، مگر مجھے جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت میری بیٹی لگتی ہے. پیار کی حد تو دیکھو ذرا. اللہ اللہ، نبی نے فرمایا تھا میری نسل، میری اولاد، میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. یار حد ہے. اب ذرا سوچو، آج اس بیٹی کے لیے دروازہ بند ہے اور تم تھانے کچہری پہ لگ گئے ہو. اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ واپس آ گئی. علی گھر میں بیٹھے تھے، فاطمہ علی کے پاس آ کر کے اپنا آنچل قدموں پہ رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے علی آج اس بیٹی کے لیے باپ کا دروازہ بند ہو گیا، ایک بھی نہ سنی. علی مجھے معاف کر دو. فاطمہ کی جب آنکھوں میں آنسو آئے، شوہر بھی کتنا پیارا تھا، مجھے پکڑ کے سینے سے لگا لیا اور کہا فاطمہ تمہاری جگہ وہ نہیں ہے، علی کا دل ہے. سبحان اللہ. فاطمہ تمہاری جگہ علی کا دل ہے. اور آج تم ہو ذرا ذرا بات پہ طلاق 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 اور لٹھ بجاتے ہو، ڈنڈ. بعض تو اتنا بیہودہ بیوی کو تھپڑ مارتا، تھپڑ. اللہ معاف فرمائے. اللہ اللہ، میرے نبی نے دروازہ کھول دیا، بیٹی گھر آ گئی. آنکھوں میں نبی کی بھی آنسو، آخر بیٹی ہے. اتنا روئے سیدھے بیٹی کے گھر کو چلے. اللہ سب کچھ چھوڑا، سب کچھ چھوڑا بیٹی کے. آخر لاڈلی بیٹی تھی. ایک دن اگر نبی نہیں دیکھ پاتے تھے، فاطمہ نہیں آتی تھی تو نبی خود پہنچ جاتے تھے. اتنا پیار، اتنی محبت. اللہ پہلے پوچھا کرتے تھے میری فاطمہ نے کچھ کھایا، میری فاطمہ نے کچھ کھایا. اب جب بیٹی روتی ہوئی چلی گئی تو باپ بھی پیچھے پیچھے چلے. ادھر علی کے سینے سے فاطمہ لگی ہوئی تھی. اتنے میں ابا جان دروازے پہ آ گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے کیا یہ میری لخت جگر، میرے دل کے ٹکڑے، نور نظر، میری بیٹی فاطمہ کا گھر ہے. جیسے فاطمہ کہہ رہی تھی ابا میں وہ ہوں، پھر نبی کہنے لگے کیا یہ میرے نواز حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے؟ کیا یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے؟ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے. فاطمہ اور علی کے کانوں میں آواز پہنچی، یہ تو آقا کی آواز ہے. بیٹی تڑپ گئی اور علی سے کہنے لگی میرے سرتاج علی مجھے 2 منٹ کے لیے ہاتھ کھول دو، میں ابا کے سینے سے لگنا چاہتی ہوں. آخر کلیجہ جانا، دل کا ٹکڑا. تمہیں کیا پتہ یار بیٹی کیا چیز ہوتی. ابھی جہاں پہ میں تھا نا، جن کے یہاں میں ٹھہرا ہوں، آپ کا گھر تھا شاید، چھوٹی سی بڑی تیز ہے، چھوٹی سی بیٹی. وہ کہہ رہی آپ نہیں گئے پڑھنے کو. میں بھی اس سے مزہ لینے لگا، باتیں کر رہی. نہیں بیٹا میں بھی نہیں گیا ہوں. کہ اچھا، خوب باتیں کر رہی وہ خوب. اور پھر اس نے مجھے نعت سنائی. سبحان اللہ. چھوٹی سی بیٹی اتنی بڑی، میرا خیال ہے 3 ساڑھے 3 سال کی ہوگی. اللہ، اس کا نام ہے عائشہ فاطمہ. میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہہ رہی آنسو فاطمہ. آنسو فاطمہ. تو میں نے کہا آنسو نہیں ہوگا. تو اس کے بھائی نے بتایا، اس کا ایک بھائی ہے، اس نے بتایا عائشہ فاطمہ. بچی کتنی پیاری لگتی. میری بھی بیٹی جب میں تقریر کر کے جاتا ہوں، بہت زیادہ اگر تھک جاؤں نا تقریر کرتے کرتے، تو رات کو 2:30-3 بجے جب گھر پہنچوں تو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت، تو اتفاق سے وہ پہلے سے اٹھتی ہے. چھوٹی سی اگر سینے پہ چڑھ جائے نا تو ساری تھکاوٹیں دور کر دیتی ہے. اللہ اللہ، وہ تو نبی کی شہزادی ہے، لاڈلی بیٹی. علی 2 منٹ کے لیے ہاتھ کھول دو. سیدہ فاطمہ کے لیے ہاتھ کھول دیے. بیٹی دوڑ
بیٹی کو پیار کر رہے ہیں، اور تم ذرا سوچو یار، ایک بیٹے کی ذرا بارات جاتی ہو اور تم اس کے داماد بن کے اس کی بیٹی کو گھر پہ قید کرے ہوئے رکھے ہوئے ہو. ذرا سوچو، تم خود سوچو یار، اس ماں کے دل سے کیا بات گزرتی ہوگی. دعائیں مل سکتی ہیں تمہیں کیا؟ اس باپ سے دعائیں. اور بعض داماد اتنا پیارا ہوتا ہے اپنی سالی کی شادی میں، اور اس میں خوب کام کرتا اور یہ کہتا نہیں پہلے ٹائم اور تھا، اب اور ہے، اب تو ہم اور زیادہ دیں گے. تو خدا کی قسم 4 آدمیوں میں ساس یہ کہہ دیتی ہے یہ میرا داماد نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے. بیٹا. سبحان اللہ. اب بتاؤ اس زندگی میں زیادہ مزہ ہے یا اس والی زندگی میں زیادہ مزہ؟ دنیا کی دولت سب یہی رہ جائے گی. پیارو کسی کا دل مت دکھاؤ. میرا نبی سر پہ ہاتھ میرا بیٹی بس، بیٹی میں تو تجھے تیری آہٹ سے پہچان لیتا ہوں. اگر کوئی ہوا فاطمہ سے ٹچ ہو کے میری طرف آ جائے تب بھی میں فاطمہ تیری خوشبو سے پہچان لیتا ہوں. اللہ اللہ یہ ابا جان بیٹی بیٹی سینے سے لگ کے اپنے ٹکڑے کہہ رہی ہے ابا جان کہ مجھے بھول گئے تھے. کہا نہیں نہیں بیٹی میں تجھے نہیں بھول سکتا. حضرت علی کہتے ہیں تو فاطمہ گر جاتی ہی اتنا رو یہ رکا نہیں جا رہا. یا تو فاطمہ زمین پر آ جاتی یا نبی آ جاتے. نبی بولے علی میری بیٹی کو سنبھالو. علی کہتے ہیں میں نے ادھر نبی کو بٹھایا، ادھر فاطمہ کو بٹھایا، پانی پلایا، لیکن فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے. اتنا بڑا فاطمہ پھر کہنے لگی ابا جان کیا ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو گیا؟ وہ باپ سن لے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں، وہ باپ سن لے جو اپنی بیٹیوں کا غلط فیور لیتے ہیں. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ نبی بولے بیٹی تو میرے دروازے پہ کھڑی تھی، مجھے پتا تھا، مگر میں اس دن تجھے نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ قیامت تک کے اپنے امتیوں کی بیٹیوں کو ان کے باپوں کے دروازے پہ دیکھ رہا تھا. بیٹی اگر آج شکایت سننے کے لیے تمہارا باپ دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک کے لیے دروازہ کھل جاتا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا بیٹی مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے، اور عورتوں پر شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. میں اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا اپنے بھائیوں سے بھی اپنا گھر جنتی بناؤ، سبحان اللہ. اپنا ماحول پیارے. یہ زندگی الگ ہی ہوتی ہے. دیکھو نرم گرم خود سوچو یار، جب تمہیں اتنا غصہ آ سکتا ہے تو بیوی کے بھی تو کبھی سر میں درد ہو سکتا ہے. وہ بھی تمہیں جب اپنا پورا جسم تمہارے حوالے کر دے، پوری سب کچھ تمہارے حوالے کر دے، یار تو کس سے کہنے جائے گی؟ اگر ذرا سا کچھ کہے تو تم گالیوں پہ اتر آتے ہو، ذرا سا کچھ بولے تو تم ایسے ہو جاتے ہو جیسے شراب پی لی ہو. اللہ معاف فرما. نہیں پیارو، وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے یار میرے، وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کے آئی ہے، وہ اپنی بہن کو چھوڑ کے آئی ہے. اللہ اللہ ذرا سنو پیارو سنو، اگر اجازت تو ٹائم اگر تمہارے پاس ہو تو ایک لڑکی کو اور رکھوں. سننا چاہ رہے ہو یا ختم کر دوں؟ ایک باپ کی اکلوتی لڑکی، نصیحت کے لیے سنا رہا ہوں، اتنے لاڈ اور پیار سے پالا باپ کوئی بھی چیز لاتا ہے پہلے بیٹی کو دیتا ہے. اب وہ تلاش رہا تھا کوئی نمازی مل جائے، کوئی اچھا مل جائے، پرہیزگار مل جائے. مل گیا، مگر غریب تھا، زیادہ مالدار نہیں تھا. جب ڈولی گھر سے چلی باپ کا کلیجہ پھٹنے لگا. باپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، شوہر کا پکڑا، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. کہا بیٹا
मेरी बेटी की आंखों में आंसुओं की हिफाजत करना। मेरे लाल, मैं तुझे अपनी जान सौंप रहा हूं, मैं तुझे अपने दिल का टुकड़ा सौंप रहा हूं। बेटी भी पछाड़ खाती है बजान। अरे जरा इन लड़कियों का जिगर देखो, कलेजा देखो। तुम जहां अगर 4-5 साल रह लो, उसको तुम्हें छुड़ाया जाए तो कितनी तकलीफ होगी। वो लड़की जो अपने बाप की ममता में खेलती थी, इसे पता भी नहीं था एक दिन घर छोड़ के जाना पड़ेगा। वो लड़की जो अपनी माँ से जिदे करती थी, माँ आज मैं ये खाऊंगी, ये खाऊंगी, इसे पता भी ना था एक दिन घर छोड़ के जाना पड़ेगा। जरा गौर करो, वो लड़की जो अपने भाइयों से जिदे किया करती थी, कभी कहती थी मैं इधर लेटूंगी, मुझे ये चाहिए, अपने भाइयों से अच्छी चीजें जिद करके लिया करती थी, मगर उसे क्या पता था एक दिन दूसरों के टुकड़ों पे जाना पड़ेगा, अब्बा को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। बहन भाई जब तला ऊपर के होते हैं, अक्सर खाने पीने की चीज पे लड़ जाते हैं। माँ फैसला करती है बेटे की तरफ को, लेकिन बाप फैसला करता बेटी की तरफ को। बोले है कि नहीं है ऐसा? अल्लाह अल्लाह, उसे क्या पता था 20 साल उसने गुजारे, भतीजे भतीजी खिलाती थी, अपनी जिंदगी थी, क्या शान की जिंदगी थी। 20-22 साल के बाद उस लड़की ने वो घर छोड़ दिया, एक नए घर में आ गई, अनजान आदमी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है। प्यारे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, उसका दिल कितना टूटा हुआ है, उसका दिल कितना नर्म और नाजुक है, उसने कितनी तकलीफ से अपना घर छोड़ा होगा। बोलो जरा बोलो। और तुम भी उस पर जुल्म करने लगो, तुम भी उसे सताने लगो, तुम भी उसे गालियां देने लगो, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं वो तुम्हारे घर में नौकरानी बनके तो रह सकती है, मगर अच्छी बीवी बनकर नहीं रह सकती। सही बात। वो अच्छी बीवी बनकर नहीं रह सकती। तुम्हारे घर में नौकरानी बनकर रह सकती मगर अच्छी बीवी नहीं बनकर रह सकती। और जिसका शौहर उसे अच्छा मिल जाता है, वो बड़ी दुआएं देती है, बड़ी दुआएं देती। अल्लाह अल्लाह, उस लड़की की शादी हो गई, बाप ने भेज दिया। इसीलिए बेटी पलट पलट के भागती है घर में को, मगर उसे डोली में बिठा दिया जाता है। माँ बाप चारपाई पे गिर जाता है, सब खाना खा रहे, पानी पी रहे, मगर इस बाप के दिल पे कांटा है। पता नहीं मेरी बेटी ने कुछ खाया या नहीं खाया, पता नहीं मेरी बेटी का दिल लगेगा या नहीं लगेगा, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में है। जरा सोचो, अगर बेटी को बुखार भी आ जाता तो बाप कितना तड़पता है। जरा सोचने की बात है। आज के बाद याद रखना, वो लड़की चली गई, अपने शौहर के घर में जिंदगी गुजार रही है। शौहर भी नमाजी है, बीबी भी नमाजी है, रोजाना रात को कुरान पाक पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की कमाई और उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ वक्त ऐसा हुआ, उस शौहर का काम बंद हो गया, मतलब हो ही जाता, काम नहीं चला। तो वो बीबी से बोला, ऐसा है मैं दूसरी जगह चला जाऊं, कहीं बाहर चला जाऊं, मेरा जो काम था यह बंद हो गया, परेशानी हो रही। ना उसकी माँ थी, ना बाप, अकेला बेटा था। मैका गांव का ही था। बीबी बोली, मेरे सरताज जैसे तुम्हारी मर्जी। शौहर बोला, मगर मेरे घर का चिराग तो चला जाएगा, तुम मैके चली जाओगी, फिर मेरे घर में चिराग कौन जलाएगा। उस वक्त लाइट वाइट नहीं थी, चिराग और डब्बी जलती थी, का चिराग कौन जलाएगा। बीबी बोली, मेरे सरताज अब मेरा नहीं बल्कि हमारा घर है, मेरा घर मैके वाला नहीं है, मैं मेरा घर ही है। शौहर कहने लगा कि ठीक है। बीबी बोली, मेरे सरताज इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। जो औरतें शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर फिरती हैं, वो कान खोल के सुन लें।
عورت کو یعنی بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے. عورت کو بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. مگر کیا کروں زمانہ آئے ہے. تم تو چلے گئے دھان لگانے اور یہ چلی گئی محلے میں آگ لگانے. اجازت لے رہے ہو؟ تم تو چلے گئے کام کرنے اور یہ چلی گئی لڑائی کرنے. محلے میں بیٹھی ارے بکر بکر سنا تم نے فلانے کی لڑکی ایسی ہے یوں ہے تو ہے. پورے محلے کی برائی کر دے گی اور آخر میں کہے گی سن رہی کہیے کسی سے مت. پھر وہاں سے اٹھی تو دوسرے گھر میں یوں ہوا تو ہوا یوں ہوا. پورے محلے کی برائی اور چلتے چلتے بولی کہیے کسی سے مت. 7-8 گھر پہنچ گئی. جیسے ہی 11-12 بجے ارے مجھے کھانا بھی تو بنانا. اب جا رہی ہے الٹا سیدھا کھانا بنانے شوہر کے لیے. نبی نے فرمایا عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ اس لیے ہوں گی چغلی کرتی ہیں, غیبت کرتی ہیں, تیری میری برائی کرتی ہیں. پتہ نہیں بعض عورت ہے یہ امر اجالا. اگر کوئی بات پھیلوانی ہے نا تو کسی عورت کو بتا دو. اخبار سے اتنی جلدی نہیں پھیلے گی, محلے میں جتنی جلدی یہ اڑا کر رکھ دے گی. صحیح بات ہے, صحیح کہہ رہی ہوں میں. اس کے پیٹ میں پتہ نہیں سارسنگی ہے, اس کے پیٹ میں کون سی مشین ہے. جب تک کرتی نہیں, جب تک چین سے بیٹھتی نہیں, جب تک نہیں ہوتی. لیکن ذرا میری طرف توجہ دو. شوہر کو چار کی اجازت کے بغیر عورت کو گھر سے نکلنا جائز نہیں. کوئی عورت آج سے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نکلے. اب سنو, شوہر تو باہر چلا گیا, بیوی گھر میں اکیلی رہ گئی. اسے پتا تھا, اس نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی بیوی یہ چاہے میرے شوہر کے لیے بیوی کی دعائیں قبول ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے. اسے پتا تھا جس گھر کی بیوی اگر سورہ واقعہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کی دعائیں شوہر کے حق میں قبول ہوتی ہے. اللہ اللہ, شوہر تو باہر کمانے چلا گیا مگر بیوی نماز پڑھ رہی ہے, روزانہ سورہ واقعہ پڑھ کے دعا کر رہی ہے, اے مولا میرے شوہر کی کمائی میں برکتیں عطا فرما دے. سبحان اللہ. بے شک آج کہاں ہے میری بہنیں ایسی؟ اگر عمل پہ آ جائے نا تو آدھی زندگی تو یہی سنوار سکتی ہیں اپنی دعاؤں کے ذریعے. بے شک آدھی زندگی, مگر آدھی سے زیادہ زندگی پٹیے ہی کرے پڑیے, پٹیے ہی کرے پڑیے. کیوں؟ دیکھو بیچ میں ایک بات بتا دوں, ہم لوگ بھی ہیں آپ لوگ بھی ہیں. ہم لوگوں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں. صحیح بتا رہے ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ مگر بول نہیں رہے ہیں, سن رہے ہیں سب کچھ مگر کچھ کہہ نہیں رہے ہیں. گونگے بہرے اور بغیر آنکھوں والے ایسے بنے پڑے جیسے کچھ ہے ہی نہیں. سب جانتے ہیں. اب کہو گے تمہاری اس بستی کا نام کیا؟ عسکری پور ہے, عسکری پور. یہاں پہ شادی تو ہوتی ہوگی, ارے بولو نا. الحمدللہ ختنہ, شادی, عقیقہ, ولیمہ, یہ سارے پروگرام ہوتے, خاص کر شادی. اگر کسی تمہاری اس بستی میں شادی ہو اور اگر 50 لڑکیاں ہوں تو اللہ کی بندی ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی. دیکھ لیو تم, کسی کی آستین یہاں تک, پہلے مہندی یہاں تک لگتی تھی اب یہاں تک لگ رہی ہے. اب مجھے بتاؤ مہندی دکھانے کے مارے لگا رہی ہے تو یہاں تک ڈھکے گی؟ یہاں تک بائیں کھولی پڑی ہے جوان بیٹی, گلا نیچے تک چرا پڑا جوان بیٹی کا, آدھی پیٹ ننگی ہے جوان بیٹی کی. وہی ستنیے اور بڑے بڑے پالر اور جنہیں کون کون سے ڈالر, بولو ہے نہیں ہے. چٹیا کا وہ ستیہ ناس کر دیا ہے, چٹیا لگتی نہیں, ایسا لگتا کھوٹا کڑا ہے.
चुटिया में मोती पड़ा हुए और जने कहां से निकाल के लाती है, किसी की चुटिया आगे को तो किसी की पीछे को। अब मुझे बताओ ये फैशनीले कपड़े और ये तौर तरीका, शादी में 50 लड़कियां। अल्लाह ने औरत का जिस्म दिया छुपाने के लिए, औरत का मतलब ही है। और ये दुपट्टा जो ओढ़ा जाता है, चादर जो ओढ़ी जाती है, इसको खोल के ऐसे इस तरीके से ओढ़ी जाती है सर से, ताकि उसका जिस्म जाहिर ना हो, दिखाई ना दे। मगर जाड़े के मौसम में भी दुपट्टा यहां टांग लेती है, यहां क्लिप लगा देती है और आइए जरा इधर को, क्लिप लगा देती है, क्लिप। हाँ, अब मुझे बताओ ये दुपट्टा काय के लिए था? ओ बाप, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये 50 लड़कियां जो शादी में आई है, ये आसमान से नहीं टपकी है, ये जमीन नहीं निकली है, आलूओं के खेत में पैदा नहीं हुई है, ये समंदर में बह के नहीं आई है, बारिश में नहीं गिर गई, ये जरूर किसी की बेटी होगी, किसी की भांजी होगी, किसी की भतीजी होगी। मुझे बता, उसी बाप से मैं पूछना चाहता हूँ, बाप तू बता, तेरी जवान बेटी इस हालत में और तू देख रहा है, अरे तुझे अपनी बेटी की हिफाजत करनी चाहिए थी। अब तू बता, तूने हक अदा किया या नहीं किया? कहाँ गया वो बाप? सब देख रहे हैं। कहाँ गया वो मामू? कहाँ गया वो खालू? जानबूझ के अंधे बने पड़े हैं। जवान बेटी इस हाल में, मगर बाप कुछ नहीं कह रहा। हाँ सही बात है। अब मुझे बताओ, हाँ मेरी तरफ तवज्जो दो, अब मुझे ही बोलने दो। अब मुझे बताओ, क्या इमाम साहब डंडा लेके जाएंगे? और अगर कोई भला आदमी कह भी देना तो 10 उसकी तरफ से छुपा दे। चुप, अब तो माहौल ही ऐसा चल रहा है। यही बात है। 2-4 आदमी यूं कह देते हैं। मेरी बहनें उधर बैठी हुई सुन रही है, मैं उस माँ से पूछना चाहता हूं, माँ, नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल्लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। ओ माँ, तेरी बेटी साल में घूम रही है, बोल तुझसे दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया गया? अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनाए गए? इस माँ से पूछो तो कौन सी माँ अच्छे कपड़े पहनाएगी? आज की माँ? तौबा तौबा, आज की माँ तो खुद बेटी से ज्यादा श्रृंगार में लटकी पड़ी है। साल की 45 साल की हो गई, मगर 20 साल की बनने के चक्कर में है। ऐसी कूंची मार रही है, ऐसी कूंची, बेटी से ज्यादा चुटिया इसकी खड़ी है। 40-45 साल की माँ, मगर बेटियों से ज्यादा मेकअप। इस अधेड़ से पूछा तू कहां जाएगी? कम से कम अपनी बेटी के सर पे आंचल रख देती, मगर वो क्या रख के मां के गुम्फे बेटी से ज्यादा निकले हुए, और मुंह फाड़ के कहती है, सुन रहे हो, शादी में सबसे ज्यादा तुम्हारी बेटी और मैं ही अच्छी लग रही थी, पूरा गांव हमें ही देख रहा था, समझे? और बास तो ये कह रहे थे कि ये माँ बेटी लगी नहीं रही है, बहने बहने लग रही है, बहने बहने। इससे कहे कम से कम थोड़ी सी शर्म तो कर ले। और वो भी वो भी लट्टू हुए फिर रहे हैं, उनकी बीवी साड़ी पहने फिर रही है, साड़ी, क्योंकि गले में वो पड़ रहा है मंगलसूत्र। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हजरत है, साड़ियों के साथ में जिस कलर की साड़ी है उसी कलर की बिंदी, टमकाली घंटा, उसी कलर के ये ऊपर आंखों के पटले। सही बात, उसी कलर की साड़ी, उसी कलर का वो, और ये शान समझ रहा मेरी बीवी बहुत अच्छी। अरे ये प्यार मोहब्बत अच्छाई नहीं है, ये बदतमीजी है, बदतमीजी। सही बात है, हक बात है। अल्लाह अल्लाह जो हयादार लड़की होती
होती है जो शर्मदार लड़की होती है। असल में औरत तो वही होती है जिसने अपनी इज्जत दिखा दी, अपना जिस्म दिखा दिया। सबसे ज्यादा कीमती औरत के लिए उसकी इज्जत और जिस्म होता है। पहले की औरतें दो चादरों में 200 रुपए की चादर में अपना जिस्म छुपा लिया करती थी, और आज की औरत 2000 के कपड़ों में जिस्म नहीं छुपा पाती। इसलिए पहले की मेरी बहन अगर कपड़े पहनती थी तो जिस्म छुपाने के लिए पहनती थी, और आज की पहन रही है तो जिस्म दिखाने के लिए पहन रही है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो ला सकूं आप लोगों तक। अल्लाह हाफिज।